Okay, coming to the perfect negative correlation. Okay, the name itself indicates the negative correlation. Means the relation between the two variables. రెండు రిలేషన్ ఒక వేరియబుల్ మధ్య ఉండే రెండు రిలేషన్ కూడా ఎలా ఉందంటే నెగిటివ్గా ఉంది. అంటే ఏంటి, ఇక్కడ ఒక వేరియబుల్ ఓకే పెరిగితే ఒక వేరియబుల్ తగ్గుతుంది. సో సచ్ టైప్ ఆఫ్ రిలేషన్ వి కాల్ యాజ్ ద నెగిటివ్ కోరిలేషన్. ఓకే, లెట్స్ సీ example. One of the best example is that memory and age. Okay, memory versus age. If you see, if the age is increasing, our memory will be get decreased. Isn't it, yes or no? Okay, so age పెరిగే కొద్దీ కూడా మనకు జ్ఞాపక శక్తి ఏమవుతుంది, తగ్గుతుంది. సో హియర్ ఏజ్ పెరుగుతుంది, జ్ఞాపక శక్తి తగ్గుతుంది. సో ఇఫ్ యూ లుక్ ఇన్ టు దిస్, ఓకే, టేక్ ఏజ్ ఆన్ ది x-axis and memory power on the y-axis. So if you see the in the 60 years age, the memory power will be possible. If you take the graph, okay, on the x-axis I am taking the age and y-axis I am taking the memory. Okay, if you take the age at the 60 years, the memory will be very less. Okay, so maybe around the 5% or 10%. Okay, in the age of 50 it would be 10%. In the age of 40 it would be better. Okay, so here the graph is moving from the right to left onwards. Okay, this curve. Okay, so it indicates the negative correlation. Okay, negative correlation means ఒక వేరియబుల్ పెరిగితే ఒక వేరియబుల్ తగ్గుతుంది, ఒక వేరియబుల్ తగ్గితే ఒక వేరియబుల్ పెరుగుతుంది. అంటే ఈ రెండు వేరియబుల్స్ మధ్య ఉండే రిలేషన్ ఏంటంటే దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ అ నెగటివ్ కోరిలేషన్. దాన్ని మనం నెగటివ్ కోరిలేషన్ అంటాము. ఓకే, లెట్స్ సీ ద థర్డ్ వన్. ఓకే, టైప్ ఆఫ్ ద కోరిలేషన్. Let's see the third type of the correlation, that is the high degree of positive correlation. If you look into this, okay, the new term is called as a high degree of positive correlation. See, okay, when you look into the first graph, you can get the points in a straight line. Okay, where I wrote here straight line, but here the points are concentrated or it is okay near to each other. Ante ikkada chudandi, when the points are concentrated from left to right in upward direction, the points are close to each other. These points are not in a straight line, exact straight line lo kaani undavaల్సిన పని లేదు. ఓకే, లెట్స్ సీ, సపోజ్ ఇది పెరుగుతుందమ్మా అంటే రెండింటి మధ్య కూడా ఒకే పాజిటివ్ రిలేషన్ అయితే ఉంది, పాజిటివ్ రిలేషన్. ఓకే, సో ఇక్కడ ఏంటంటే లీనియర్ గా పెరగడం లేదు. సో ఫస్ట్ పాయింట్ విల్ బి లైక్ దిస్, సెకండ్ పాయింట్ ఈస్ నియర్ టు ద ఫస్ట్ పాయింట్, థర్డ్ పాయింట్ మళ్ళీ స్ట్రైట్ లైన్, ఫోర్త్ పాయింట్ నియర్. ఓకే, సో సచ్ టైప్ ఆఫ్ రిలేషన్ అంటే పాయింట్స్ ఏదైతే నియర్ బై ఉన్నాయో, సో సచ్ టైప్ ఆఫ్ రిలేషన్ వి కాల్ యాజ్ అ హై డిగ్రీ ఆఫ్ పాజిటివ్ కోరిలేషన్. ఓకే, నౌ కమింగ్ టు ద high degree of negative correlation. Okay, as I said that previously, when the points are concentrated, okay, from right to left. Okay, ఇక్కడ మనకి ఏమవుతుంది, రైట్ టు లెఫ్ట్ ఒక పాయింట్ ఇక్కడ ఉన్నదైతే సెకండ్ పాయింట్ ఏమవుతుంది, ఇట్ ఈస్ నియర్ బై, థర్డ్ పాయింట్ మళ్ళీ ఇట్ ఈస్ ఇన్ ద స్ట్రైట్ లైన్, ఫోర్త్ పాయింట్ నియర్ బై. సో ఇట్ ఈస్ నాట్ ఇన్ ఏ పర్ఫెక్ట్ స్ట్రైట్ లైన్. ఓకే, పాత కేసులాగా స్ట్రైట్ లైన్ రాదు. ఓకే, ద పాయింట్స్, ఓకే, యూ హావ్ టు అండర్లైన్ దిస్ పాయింట్, లెఫ్ట్ టు రైట్ all points are close to each other. అంటే points exact straight line లో ఉండవు. Okay, the points will be close to each other. Okay, so such type case we call as a high degree of positive correlation or high degree of negative correlation. Now coming to the fifth point. So as I said previously, okay, if the two variables are come to each other, అంటే రెండు వేరియబుల్స్ మధ్య రిలేషన్ క్లోజ్ గా ఉంటే కనుక మనం ఏమన్నాము, పర్ఫెక్ట్ అన్నాం. పర్ఫెక్ట్గా ఉంటే కనుక పర్ఫెక్ట్ కోరిలేషన్ అన్నాం. రెండు వేరియబుల్స్ మధ్య రిలేషన్ ఓకే కొంచెం దగ్గరగా ఉంటే కనుక దాన్ని మనం ఏమన్నాము, హై డిగ్రీ ఆఫ్ కోరిలేషన్ అన్నాము. అదే ఇప్పుడు రెండు వేరియబుల్స్ మధ్య రిలేషన్ అనేది కొంచెం అంత దగ్గరగా లేకపోతే, సో సచ్ టైప్ వి కాల్ యాజ్ అ లో డిగ్రీ ఆఫ్ పాజిటివ్ కోరిలేషన్. లో డిగ్రీ ఆఫ్ కోరిలేషన్ అంటాము. లెట్స్ సీ what do you mean by the low degree. Okay, in this points are concentrated from left to right in upward direction, points are little away. Okay, ikkada manaki em aitundi, in this case the points will be ante the relation between the two variables will be very close to each other. Okay, renditu variables madhya sambandham anadi close ga undi, but in this case the relation will not be the close, it is far away. Okay, ఈ రిలేషన్ అనేది కొద్దిగా far away గా ఉంది, అంటే రిలేషన్ అనేది
కొంచెం ఎక్కువ లిటిల్ అవే అంటే కొంచెం ఫార్ అవేలో ఉంది. సో సచ్ టైప్ ఈస్ కాల్డ్ as a positive. And coming to the sixth one, okay, low degree of negative correlation. Low degree of negative correlation says same, okay, it is from the right to left, the relation will be far away, okay, so such type of is called as a low degree of negative correlation. And the last relation is the no relation or absence correlation. No correlation or absence correlation. No relation means, if you take example, if you plot the graph, okay, if you observe the points are in like in a concentrated way, అంటే ఇక్కడ ఏంటంటే పాయింట్స్ అన్ని కూడా గుమ్ముగూడి ఒకే చోట ఉంటాయి. ఓకే, ఇట్ ఇండికేట్స్ నో రిలేషన్ బిట్వీన్ ద టూ వేరియబుల్స్. ఈ x వేరియబుల్ కి y వేరియబుల్ కి మధ్య ఎటువంటి రిలేషన్ కూడా ఉండదు. ఓకే, సో సచ్ టైప్ ఆఫ్ కోరిలేషన్ వి కాల్ as a no correlation or absence correlation అని చెప్పి చెప్తాము. అంటే ఇప్పుడు మనకి ఎగ్జామినేషన్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో ఎలా అడుగుతాడంటే, ఫస్ట్ వచ్చేసరికి వాట్ యు మీన్ బై ది కోరిలేషన్ అడుగుతాడు. అప్పుడు మీరు ఏం రాస్తారు? కోరిలేషన్ మీన్స్ ఇట్ ఈస్ ద రిలేషన్ ఆర్ ఇట్ టెల్స్ ద రిలేషన్ బిట్వీన్ ద టూ వేరియబుల్స్. రెండు వేరియబుల్స్ మధ్య ఉండే రిలేషన్. ఓకే, దాన్ని మనం కోరిలేషన్ అంటాము. ఓకే, కోరిలేషన్ లో నాకు మెథడ్స్, ఏ మెథడ్స్ ద్వారా నువ్వు కోరిలేషన్ ఫైండ్ అవుట్ చేస్తావంటే, నేను రెండు మెథడ్ ద్వారా కోరిలేషన్ ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాను. ఒకటి గ్రాఫికల్ మెథడ్, రెండు ఆల్జిబ్రిక్ మెథడ్. ఓకే, నాకు ఏదో ఒక మెథడ్ గురించి కంప్లీట్ గా బ్రీఫ్ గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయంటే కనుక ఈ ఐదింటిలో ఏదో ఒక దాని గురించి కంప్లీట్ గా మీరు బ్రీఫ్ గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాల్సిన అవసరం ఉంది. ఓకే, సో ఇఫ్ యూ సీ ద ఫస్ట్ వన్, ఓకే, స్కాటర్ డయాగ్రామ్. ఓకే, స్కాటర్ డయాగ్రామ్ గురించి మీరు ఓకే పాజిటివ్ కోరిలేషన్, నెగటివ్ కోరిలేషన్ అండ్ హై డిగ్రీ కోరిలేషన్, లో డిగ్రీ కోరిలేషన్, absence కోరిలేషన్ గురించి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసుకుంటే కనుక యూ కెన్ కంప్లీట్ దిస్ టాపిక్. ఓకే, ఫైన్.